پچھلے 25 سالوں میں ہونے والا یہ بدترین فضائی حادثہ ہے۔ اتنے سارے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گھروں میں افسوس کی فضا ہے۔ اڑان بھرنے کے چند سیکنڈز کے بعد طیارہ فضا میں بلند ہی نہیں ہو سکا۔ اس طیارے میں کچھ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا، اے سی بھی نہیں چل رہے ہیں، لائٹس بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں، جو انٹرٹینمنٹ کا سسٹم ہے، جو اسکرین لگی ہوتی ہے اس کے بٹنز بھی کام نہیں کر رہے، ریموٹ کے بٹنز کام نہیں کر رہے ہیں۔ بھارتی گجرات کے شہر احمد آباد میں ایک بہت ہی بھیانک حادثہ پیش آیا ہے۔ بوئنگ 787 اڑان بھرنے کے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ایک رہائشی علاقے میں میڈیکل ہاسٹل کے اوپر گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے میں کتنے لوگ سوار تھے؟ ہاسٹل پر گرنے کے بعد آبادی کو اور وہاں رہنے والوں کو کتنا نقصان پہنچا؟ کیا وجہ سامنے آئی ہے کہ یہ اتنا بھیانک حادثہ پیش آیا؟ اور ایک اہم بات، اس طیارے میں موجود جتنے مسافر تھے ان میں سے ایک شخص معجزانہ طور پر بچ گیا ہے۔ اس نے کیا بتایا اور کیا اب تک تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، یہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس وقت اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھیں تو ہر طرف یہی ٹاپ نیوز چل رہی ہے، لوگ سوگوار ہیں۔ بہت ہی افسوس کا واقعہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے گھروں میں افسوس کی فضا ہے، لوگ سوگوار ہیں، اور یہ بہت ہی ایک بھیانک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہوا کیا ہوگا۔ اتنا ہولناک حادثہ پیش آیا اور اڑان بھرنے کے چند سیکنڈز کے بعد طیارہ فضا میں بلند ہی نہیں ہو سکا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹرگل کر رہا ہے طیارہ، اور وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ جو انڈین میڈیا ہے اس وقت اس کو کہہ رہا ہے 59 سیکنڈز آف ہارر، یعنی کہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اتنے سارے لوگ اس جہان فانی سے چلے گئے۔ جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں بھارتی میڈیا سے بھی، بھارتی جرنلسٹ ہیں ان کے توسط سے بھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ دوپہر میں نیوز آ گئی تھی لیکن اس وقت بہت ارلی تھا، کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی تھی۔ ابھی کافی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جی، یہ بوئنگ 787 ڈریم لائنرز کا طیارہ تھا۔ اس کو AI-171 کا نام دیا گیا تھا، یعنی یہ اس کا فلائٹ نمبر تھا۔ اس میں کل 242 لوگ سوار تھے، جس میں کرو ممبرز بھی تھے، 160 کے قریب بھارتی تھے، 53 برطانوی شہری موجود تھے، کینیڈا اور پرتگال سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور اس طیارے نے 1:49 پر ٹیک آف کیا، اور ٹیک آف کرنے کے 30 سیکنڈز کے بعد ہی کنٹرول ٹاور کے ذریعے سے رابطہ بحال ہوتا ہے اور میڈے کی کال دے دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈے کی کال کا مطلب ہے یہ آخری کال ہوتی ہے کہ اب کچھ سجھائی نہیں دے رہا، معاملات جو ہیں ہاتھ سے نکل چکے ہیں، بہت شدید ایمرجنسی ہے۔ اس کے بعد کنٹرول ٹاور کی جانب سے بہت کوششیں کی جاتی ہیں کہ رابطہ بحال ہو سکے، پائلٹ سے بات کی جا سکے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسری جانب سے مکمل خاموشی کا پیغام آتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے عملہ بھی، کنٹرول ٹاور والے بھی، اور پھر ایک زوردار دھماکہ سنا جاتا ہے جس کے بارے میں عینی شاہدین نے بھی بتایا کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے، اور جہاز گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاز جس جگہ پر گرتا ہے وہ میڈیکل ہاسٹل ہے۔ اس وقت کھانے کا وقت ہوتا ہے، ویسے ہی لگی ہوئی فوٹیجز جو بھارتی میڈیا دکھا رہا ہے کہ ٹیبل لگی ہوئی ہے، لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ٹرینی ڈاکٹرز ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے، وہ تمام لوگ بھی اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے زخمیوں کو اسپتال لے جایا جاتا ہے جو کہ ہاسٹل میں موجود تھے، لیکن طیارے میں موجود لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اور معجزانہ طور پر ایک شخص جس کی سیٹ 11A بتائی جا رہی ہے، وہ اس طیارے سے ایمرجنسی گیٹ کے ذریعے سے نکل آتا ہے۔ وہ بھانپ لیتا ہے کہ صورتحال کیا ہے، ایمرجنسی گیٹ سے باہر کی طرف چھلانگ لگاتا ہے اور زخموں میں چور ہوتا ہے، جس کو اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اس کی فوٹیج بھی بھارتی میڈیا نے جاری کر دی ہے، لیکن ابھی تک اس نے کچھ بتایا نہیں ہے، اس کی شناخت بھی ابھی تک نہیں پتہ چل سکی۔ اور اگر اس حادثے کے متعلق یہ بات کریں کہ کیا ہوا تھا، تو کوئی اس وقت مصدقہ چیز سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ایک تھیوری ہے، بلکہ ایک سے زیادہ تھیوریز ہیں جس پر بات کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ایک دم سے آیا، کیونکہ اس وقت تک طیارہ اڑان نہیں بھرتا ہے جب تک ٹیکنیکلی ہر چیز ٹھیک نہ ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ کوئی پرندہ ٹکرا سکتا ہے، اور چونکہ نقصان بہت زیادہ ہوا ہے تو یہ لمبی اڑان بھرنے والا تھا۔ یہ طیارہ احمد آباد سے جا رہا تھا لنڈن، اور فیول جو ہے مکمل موجود تھا، اس میں ریزرو فیول بھی ہوتا ہے، جس کے باعث آگ زیادہ لگی، تباہی بہت زیادہ پھیلی۔ اس کے جو
पायलट थे उनका नाम भी अब सामने आ गया है, पहले नहीं आ रहा था। सुनील समरवाल इनका नाम बताया जा रहा है और ये 8000 घंटों से ज़ायद के तजर्बाकार पायलट थे और ऐसा भी नहीं था कि कोई ना तजर्बाकार थे या जिनको मालूम नहीं था कैसे डील करते हैं। लेकिन फुटेज में अगर आप देखें तो तैयारा, जब आप कभी सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका प्लेन इस तरह से टेक ऑफ करता है, ऐसे टेक ऑफ नहीं करता। तैयारे को देखा जा रहा है कि वो यूं है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फ़ज़ा में बुलंद ही नहीं हो पा रहा है। और ये तमाम हादसा 59 सेकंड्स, लेस देन 1 मिनट में पेश आया और इतने सारे लोग इस दुनिया से चले गए। लोग कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर भी काम करें, इस तरह के लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इतना अफसोसनाक वाक़या है, मैं भी देख रही थी सोशल मीडिया पर, हमारे तमाम पाकिस्तानी बहन भाई अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि इंसानी जानें चली गई। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब अंदर क्या हुआ था, क्या कहानी थी, वो तो ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसमें जो तफसीलात सामने आएंगी, इन्वेस्टिगेशन जो की जाएगी वो सामने आएगी तो पता चलेगा। लेकिन एनी शाहिदीन जो बताते हैं वो भी आपसे शेयर मैं करती चली जाती हूँ। जो वहाँ पर लोगों ने देखा, जो मौजूद थे, क्या देखा वो भी आपसे शेयर करती जाती हूँ। और यहाँ एक सियासी शख्सियत भी जिनकी सीट नंबर 12 बताया जा रहा है, विजय रूपानी, गुजरात के एक्स CM हैं, वो भी तैयारे में मौजूद थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। अब ये जो तैयारे होते हैं इनको बड़ा महफूज समझा जाता है, बहुत कम ये हादसात का शिकार होते हैं। एक वीडियो आपने देखा होगा सर्कुलेट कर रही है, ये तैयारा जो कि दिल्ली से अहमदाबाद आया था और अहमदाबाद से इसको आगे लंदन जाना था और 2 घंटे पहले ही ये वहां पहुंचा था। तो एक मुसाफिर जो कि दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, जिसमें वो बता रहा है कि इस तैयारे में कुछ भी ठीक काम नहीं कर रहा, AC भी नहीं चल रहे हैं, लाइट्स भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जो एंटरटेनमेंट का सिस्टम है, जो स्क्रीन लगी होती है उसके बटन्स भी काम नहीं कर रहे, रिमोट के बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। मैं कैबिन क्रू से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और उन साहब ने ये कहा है कि अगर इदारे कोई इन्वेस्टिगेशन में मुझसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मैं अपनी खिदमात पेश करने के लिए तैयार हूँ। तो ये शख्स जो हैं, इनसे पता नहीं अब भारतीय अथॉरिटीज़ राब्ता करती हैं या नहीं। बहरहाल ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और फिर वो बुरा भला भी कह रहा है इंडियन एयरलाइन को, एयर इंडिया का ये जो तैयारा था। शुरू में ये कहा जा रहा था एक खातून मुसाफिर बच निकली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हजरत हैं जो इसमें बच्चे हैं और वो भी अभी सारी बात है, क्या ट्रॉमा होगा, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या हुआ, वो बाद में तफसीलात सामने आएंगी। तो ये तमाम तर वो तफसीलात हैं जो अब तक सामने आई हैं। भारतीय मीडिया भी हैरान है, एक्सपर्ट भी इस पर बात करें कि आखिर हुआ क्या होगा इस वाक़े में। बार बार वो फुटेज दिखाई जा रही है, चलाई जा रही है, जिसमें तैयारा उड़ान भर रहा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या था, अभी मुअम्मा बना हुआ है। बहरहाल ये ज़रूर भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि पिछले 25 सालों में होने वाला ये बदतरीन फ़िज़ाई हादसा है। और अभी देखें इसमें चूँकि बरतानिया के शहरी भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे, तो वो हुकूमत भी हरकत में आई है, वो भी चाहेगी कि इन्वेस्टिगेशन हो। ब्लैक बॉक्स वो होता है जिसमें सारी कन्वर्सेशन, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, उसको डीकोड किया जाता है, उस पर कोड्स लगे होते हैं। वो एक बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है जिसको मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त भी लग सकता है। लेकिन ये एक बदकिस्मत तैयारा था जिसको आज पहुँचना था अहमदाबाद से लंदन, लेकिन वो अहमदाबाद में ही गिरकर तबाह हुआ और एक शख्स के अलावा बाकी तमाम लोग इस दुनिया से चले गए। और ये इस ज़िंदगी की हकीकत है कि हमें नहीं पता कि अगली सांस हमें आनी भी है या नहीं आनी। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आमाल की जानिब भी नज़र करनी चाहिए कि ज़िंदगी का कुछ नहीं पता और हम पता नहीं किन किन झंझटों में लगे रहते हैं। वो अफराद जो हॉस्टल में मौजूद थे, मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, वो वहाँ पर खाना खाने के लिए मौजूद थे और किसी के मुँह में निवाला भी नहीं जा सका होगा और वो इस दुनिया से चला गया। तो अल्लाह की तरफ से हमें रिमाइंडर दिए जाते हैं, लेकिन हम इंसान फिर दुनिया के कामों में लग जाते हैं। दुनिया के काम ज़रूर कीजिए, लेकिन आखिरत का सामान भी अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि ये जो यहाँ के किए हुए अमाल हैं आखिरत में हमारे काम भी आने हैं और आखिरत में हमारे लिए अजाब भी बन सकते हैं। अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और जो जो चीज़ें सामने आएंगी वो भी आपके साथ रखूँगी। और यही कहना चाहूँगी कि जो लोग इस दुनिया से गए हैं उनके जाने पर सियासत और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इस तरह की चीज़ों से गुरेज किया जाए, क्योंकि इंसानी जानों का चला जाना बहुत ही तकलीफ़ का बायस होता है। वो घराने जिनके ये लोग थे जो चले गए, उनके लिए कितना तकलीफ़ का बायस होगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी मज़ीद तफसीलात के साथ, मज़ीद जो भी चीज़ें सामने आएंगी उनके साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।